जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो प्लान देखिए कि जैविक कृषि इनसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट बा केमती आम कीट परिचालन कर जैविक कृषि जैविक कृषि प्रणाली आम केमती कीट परिचालन कर से विषय आज आम जाना। तो डे नगर पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो देख पे जैविक कृषि इनसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट से ही संपृक्त रणनीति मान आधारित जहाँ सिंथेटिक पेस्टिसाइड निर्भरता कमाई थाए, प्राकृतिक पद्धति गुड़ प्रसार करे और परिवेश स्वास्थ्य को समर्थन करे। तो आम जदि इनसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कहवा तो सहीटा गोटे रणनीति कौन पाई ना सिंथेटिक पेस्टिसाइड निर्भरता कमाई थाए, प्राकृतिक पद्धति गुड़िकर प्रसार करें और परिवेश स्वास्थ्य से समर्थन करें। मीन्स आम एठारे कृत्रिम जो रासायनिक कीटनाशक रही तार व्यवहार आम कमाई था, सहित प्राकृतिक पद्धति गुड़ आम व्यवहार कर परिवेश स्वास्थ्य एनवायरमेंटल हेल्थ को आम समर्थन सपोर्ट कर। तो इनसेक्ट मीन्स पे आम जान कीट जो कीट पतंग रही से आस जो फसल लागुच्च तो से आम केमती परिचालन करवा। तो आज माने भिडियो रोचे यहाँ तार जानवर कौशलटा ये रणनीति मान सांस्कृतिक प्रथा जैविक नियंत्रण और अनुमोदित बायोपेस्टिसाइड व्यवहार को सम्मिलित करे। तो यही रणनीति माने कौन करती ना सांस्कृतिक प्रथा जमी आम कह कल्चरल जो ट्रेडिशन आम कहीपर। तो जैविक नियंत्रण और अनुमोदित बायोपेस्टिसाइड व्यवहार से सम्मिलित करें। तो एठार जैविक कृषि इनसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट उपर गोटे विस्तृत दृष्टिकोण दिगला। तो प्रथम आसला सांस्कृतिक प्रथा आम कल्चरल केमती मैनेज करवा। तो सहीटा आज आम जाना। तो प्रथम आसला प्रतिबदल कृषि बा क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन तो मुझे आगुरी भी क्रॉप रोटेशन विषय कही आसी। तो क्रॉप रोटेशन मीन्स पे प्रतिबदल कृषि पेस्ट जीवन चक्र विच्छिन्न करे और निर्दिष्ट पेस्टर संचय को कमाई थाए। तो जदि आम खेतर मनकर आज आम धान बुणीचे तापर कि आम मुग कि बिरी जहाँ जहाँ जो आम फसल रही तो आम से चेंज करें। तो गोटे प्रकार कले आमर से जो कीट गुड़िक से रही जाती। तो से जिते चेंज माने कौन कृषि चेंजेस करेंगे ताहले आमर एत कि माने कौन जो पेस्ट गुड़िक सॉरी कीट गुड़िक इनसेक्ट गुड़िक आउ से आक्रमण करती ना। तार आसला प्रतिरोधक चाष विकल्प किसी पेस्टर प्रतिरोधक चाष विकल्प व्यवहार कर प्रतिकूलता कमाइबा सहायता। तो जो पेस्टर प्रतिरोधक मीन्स किसी जो पेस्ट रही आम कहीपर पेस्ट मीन्स जो आम कीट पतंग जो रही पारे आमर कहीपर जो अणा मणा घास जो रही से चाष विकल्प व्यवहार कर प्रतिकूलता कमाई पार। आसला साफ सफाई बा सानिटेशन चाष उत्पाद गचर अवशिष्ट द्वारा पेस्ट आक्रमण कमाइबा साहाय्य करे। तो जो उत्पाद जो गचर अवशिष्ट रही तो द्वारा आम पेस्ट को आक्रमण टे कमाइबा साहाय्य कर। जब आम सानिटेशन करवा सानिटाइजेशन आम जब पूरा टोटाल जमीटा करदे तो से आमर कौन कीट लगे संभावना बहुत कम हो जाए। तार आसला सहयोगी चाष किसी गछ गुड़ सांगे चाष कर पेस्ट को दूर करने साहाय्य करे। आम तो फसल करवा जदि फसल सहित आम कि अलग गछ लगेदेवा से साइड्रे तो पेस्ट मैंने आसिक आमर से अलग गछ पर ही आक्रमण करेंगे जहाँफल आमर किसी प्रोब्लेम होनी कि फसलटा आमर सुरक्षित रहा। तो से किसी अन्य जदि आम गछ गुड़ लगेदेवा आम फसल सहित ताल आमर कौन आम फसल सुरक्षित रहा। चाष समन्वय समय चाष समय समन्वय। तो चाष समय समन्वय कर आम पेस्ट आक्रमण समय को एड़ाई पार। तो जो चाष समय जो आम समन्वय रही से टाइमिंगटा रही टाइम जो एडजस्टमेंट प्लांटिंग टाइमटा रही तो से समय आम टे जदि समन्वय कर कौन कले लगे ताल कौन पेस्ट आक्रमण जो समय को आम एड़ाई पार। आसला मल्चिंग बा मल्चिंग तुम जान। तो मल्चिंग माटी आर्जन करें जहाँ पेस्ट आक्रमण को कमाई थाए। तो मल्चिंग हमारे हाथ जो विभिन्न प्रकार घास जो विभिन्न अदरकारी घास गुड़ उपाड़ा एवं माने कौन घास दमन करें तो आम कह मल्चिंग। तो सेटा माटी आर्जन करते जहाँ पेस्ट आक्रमण से नियंत्रण कमाई था तार आक्रमण से कमाई थाए। तर आसला तिलेज बा टिलेज आम कहू गभीर तिलेज पेस्ट अवशेष को विच्छिन्न कर अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करे। टिलेज मीन्स पे गभीर खोलिया से कौन गचर तलु माने कौन बेस तलू को लगे। तो बेस भी तलू माने टे माने कम तलू लगे ये आमर कीट आक्रमण करपारती ना।
ତାପରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ୱିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯାହାକୁ କହିବା, ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପେଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟକୁ ଆମେ କମାଇବାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ପେଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟକୁ ବା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଇନସେକ୍ଟ ରହିଲେ କୀଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣଟାକୁ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। ଆସିଲା ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ବୃହତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁ ଲେଡିବର୍ଗ ଓ ପାରାସିଟିକ୍ ଅପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ମଝିରେ ମୁକ୍ତ କରି ପେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ କମାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆମେ ବୃହତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଡିବର୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ପାରାସିଟିକ୍ ଅସ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ପେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଇନସେକ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା କୀଟଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା ସଂରକ୍ଷଣ ବା କନଜରଭେସନ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେପରି ପକ୍ଷୀ, ମକଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ପେଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣକୁ କମାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ପକ୍ଷୀ ଆଣିପାରିବା, ମକଡ଼ା ଆଣିପାରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମକଡ଼ା ମିନ୍ସ ମକଡ଼ି ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନସେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରାମସେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ପାରାସିଟିକ୍ ଅପ୍ସ। ପାରାସିଟିକ୍ ଅପ୍ସ ଚାଷ ମଝିରେ ମୁକ୍ତ କରି ପେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ କମାଇବାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ଅନୁମୋଦିତ ବାୟୋପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଅନୁମୋଦିତ ଯେଉଁ ବାୟୋପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ରହିଲା, ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ବୋଟାନିକ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍। ନିମ ତେଲ ଓ ଗାର୍ଲିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପେଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ନିମର ତେଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲିକ୍ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ରସୁଣ, ଗାର୍ଲିକ୍ ମିନ୍ସ ରସୁଣ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ କୀଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା। କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍କୁ କମାଇ ପାରିବା ବା ତାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା କମାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଆମର କୀଟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା, ଆମ ଫସଲକୁ କୀଟ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏଟା ଆସିଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେପରି ବ୍ୟାକିଲସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଥ୍ୟୁରିଞ୍ଜିନେସିସ୍ କିଛି ଇନସେକ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ବିଟି ଯାକୁ ଆମେ କହୁ, ତ ବ୍ୟାକିଲସ୍ ଥ୍ୟୁରିଞ୍ଜିନେସିସ୍, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟେ, ତାକୁ ଆମେ ଇନସେକ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା IPM। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରିବା। ତ ପେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଓ ନଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଚାଷ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଡେଲି ଟିକେ ଯାଇ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ବା ଦେଖୁଥିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଜୋରସେ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ଚାଷ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ବା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ପେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଓ ପପୁଲେସନ୍ ସ୍ତର ଆଧାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଚୟନ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପେଷ୍ଟ ବା ସେମାନେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ କେତିକି କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଆମେ ଯଦି କମ୍ ପରିମାଣରେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦାର୍ଥ, ତ ସେଥିରେ କାମ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପେଷ୍ଟ ବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇନସେକ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ତାର ଆସିଲା ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ବା ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ ବା ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅସଫଳ ହେଲେ ବାୟୋପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଆମେ ଯଦି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ନିମ ସ୍ପ୍ରେ କହିଲେ ବା ଆମର ଗାର୍ଲିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ କୁହାଗଲା, ଯଦି ଏମିତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କୁହାଗଲା, ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାୟୋପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଆସିଲା 5 ଆସିଲା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରୋ କର୍ଭସ୍, ଯୁବ ଗଛମାନଙ୍କୁ ପେଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମେସ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲେ ମେସ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯୁବ ଗଛ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁଟା ଟାଣୁଆ ଗଛ ଯାକ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମେସ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଲା ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍। ପେଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଧରିବାକୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପେଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ହେଇପାରିଲା, ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ତ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବ୍ୟବହାର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣିକ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ଉପାୟ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।